अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अल्लमल इंसाना मा लम यअलम वस्सलातु वस्सलामु अला क़ासिमिल उलूमी वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि सादातिल ग़ुरूब वल अजम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। हजार हजार आलम दरस्ता के हर आन महबूबा लुगे लुगे कड़म शनसीब में दा ईमान महबूबा द कायनात जुमला ज़र्रे कमी रूह न कड़ी रब पहर नफस कसम पर रब्ता न कुर्बान महबूबा अजल नतर अबद हर दम दरब द इलम पशमार विधि तकरार पडेर ताज़ीम दा हक बयान महबूबा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान नबिय्यिना मुख़बिरन व आमिरन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। शौक़ व मोहब्बत से अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व दियाइहा व क़ूतिल अरवाहि व ग़िज़ाइहा व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या ख़ातमन नबिय्यीन। कदरदानो मशरानो कशरानो रब करीम और रब ला यज़ाल लाख लाख शुक्र नदी चुमगा तासो द्वार जहान सरदार आकाए नामदार दखपल उम्मत गमख्वार अखपल करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम तो उम्मत की मोमिनान मुसलमानान पैदा करियो अल्हम्दुलिल्लाह। मुंगो तासो ता रब ला यज़ाल यो कामिल और मुकम्मल दीन रा करे दे और रहबर और रहनुमा और पेशवाए दस हस्ती रा करे दा च अल्लाह द टोलो कायनात द पारा अगी मुबारक और रहमत रा ले गली और पखपल अगी जुबान मुबारक बांधे बा द दे खबर इजहार और उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा ज अल्लाह जल्ल जलालुहु टोल मखलूक द बलाया द पारा रा ले गले। अरबों के ददी मुबारक हो रातलो सरा च अल्लाह जल्ल जलालुहु कम अवल इनकलाब रावस्त और दी मुबारक होले कम मलगरी और कम गुलामान वर्कड़ कायनात के द अगी मिसाल च दे न द मखकिनो अंबिया किरामो व मलगरों के और न द आगे न पस चरता इंसान मिसाल वरकोली शी च दासी मलगरत्या दासी कुर्बाने और दासी मीना च हुजूर मुबारक द दीन द पारा सहाबा किराम ओखला द दे चरता मिसाल उश्ता दे बल चम दासी कड़ी द हुजूर द नज़र और द निगाह नाज मुबारक बरकतो द हुजूर द फैज़ बरकतो च आगा खलक च जोंदे लुने खवले आगा खलक च प जहालत के वए सवनु कलुन दुश्मने पर वड़ा वड़ा खबर बांधे कोले अवागा खलक खपल रब ला यज़ाल न पेजंद न खपलो लासुनो जोड़ शवी बुतान व इबादत को अक्का खलको द हुजूर निगाह नाज कम ज़ैत वरसवल छिबिया अक्का खलको च अगी तब दुनिया के द जन्नत ज़ीर मिलावे दल और ब्या हक़ खलको च अगी बारक अल्लाह बा ऐलान का रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु ब्या अवीद अल्लाह नाराज़ियो अल्लाह जल्ल जलालुहु दा अवी नाराज़ियो
بیا هغوی د مدینه منورې د جانان مبارک ناراضي وو او حضور علیه السلام مبارک د خپلو صحابهو ناراضي وو. عزتمندو دا دومره لوی انقلاب راغی او کریم آقا مبارک په خپل خصوصي فیض سره چې دوی له کم مقام ورکړ که د جهاد میدان کې به د مدینه منورې د جانان سپاهي ودرېده د هغه نه بهترین جانباز به بیا بل څوک نه و. د هغه د بهادرۍ او د هغه د شجاعت ته به غرونه چې کم دی بیا نه ټینګېدل. د هغه د بهادرۍ او د شجاعت په وړاندې به بیا زمرو او زناورو خپل سرونه ټیټول. د هغه د شجاعت او د بهادرۍ په وړاندې به بیا چې کم دی څو لویو لویو لښکرونه به د هغه په یو اواز باندې زړونه بهر ته وتل او چې د هغې د اسونو درزار به لښکر واورېده په هغې باندې به لړزان راغی او چې د هغې د حضور د غلامانو سره د کومو اسونو نسبت راغلی دی هغه الله ته بیا دومره خواږه چې رب لا یزال د هغې اسونو د منډو د هغې د خپل سومبه چې ځمکې له راوبغه او د هغې نه به کوم ګرد و غبار اوچت شو او د سحر سحر به په دشمن باندې یلغار جوړ کړ او بیا به هغې دغه د اس دغه کم سمان چې په پتریله زمین باندې راله او د دې نه به کم چنګار او د رڼاګانې اوچتېدې الله جل جلاله بیا د صحابه کرامو په هغې اسونو او د هغې د اسونو نه د خپو نه په اوچت شوي غبار باندې رب لا یزال بیا په قرآن عظیم الشان کې قسمونه خوړلي دي چې هغې بیا د حضور علیه السلام مبارک نه ایثار او قرباني کړې ده. یو صحابي یو ملمه راغی د حضور دربار ته او چې د حضور دربار ته ملمه راغی او لږ وخت تیر کړ نو جانان مبارک د شپې د پاره غیر چاپې راوکتل زما د دې ملمه مېلمستیا به څوک وکړي. یو صحابي راپاسي قربان یا رسول الله زه به وکړم دا ملمه د لاسه نیسي خپل کور ته بوځي. بیبي ته وایي چې د حضور ملمه دی ډېر ادب احترام هم پکار دی او ډېر زیات چې کوم دی مېلمستیا هم پکار ده. زما جانان مبارک را کړی دی. بیبي ورته وایي دومره څه دي دومره په کور کې څه شته دی چې زما او ستا هم نه کېږي صرف د بچو کېږي. په کور کې نور زیاتې هېڅ هم نشته لږه شانته ترکاري ده ابه زمونږ د بچو اوشي موت هم نن لږه تېرو. هغه ورته وایي بچي پرېږده د حضور علیه السلام مېلمه مړول غواړي. نو بیا ورته بانه ښیي چې مېلمه ته پته زما په وجه باندې قربانه چې دي نو دا به نه هري مېلمه چېرته بیا خوراک کولی شي. زما په وجه باندې به قربانو ته تکلیف وي زما په وجه باندې به دوی باندې نو بیا مېلمه هم وایي چې یاره به زه مېلمستیا زما نه به زه وځمه چې زما د قربانو چې زه چا مېلمه جوړ کړی په دې تکلیف نه. نو صحابه یا رسول الله دا احساس نه ورکوي ګوند چې ته راغلی نو زمونږ به بچي هم ناروده کېږي مونږ به هم ناروده کېږو. خپلې بیبي ته وایي چې کله د ما سره کمره کې ناست دي نو څه چلو کا په سبانه باندې دغه کومه شمع دغه کومه ډیوه چې بله ده په دې انداز ورپاسه چې دا زه ټیکوم مړی کا او د هغې نه پس مونږ ته روټۍ کېده او د هغې نه پس چې کوم دی چې روټۍ کېښودی شي زه به هم لګیا یم ماشومان په طریقه باندې وده کا زه به هم لګیا یم او خپل لاس به هسې خولې له وړم د هغه په وړاندې او زه به چې کوم دی هسې به خپلې شونډې ډکوم ګوندې زه په روټۍ باندې ژوند وامه او دا د حضور مېلمه به لګیا دی به خوراک کوي. په دې انداز باندې د حضور علیه السلام مبارک مېلمه مخامخ کتل چې قربم ما سره خوراک کوي تیاره وه قربم ما سره خوراک کوي زم خوراک کومه او په دې کور کې خو څه داسې څه مسله هم نشته چې په دې انداز باندې رب لا یزال د حضور د دې غلام د حضور د دې عشق دغه امتحان واغسته. په سباله چې کله مېلمه راغی د حضور دربار ته او کله حاضر شو زما جانان مبارک چې ورته وکتل حضور علیه السلام مبارک مسکی شو ورته وی زما صحابي بیګا چې تا زما د دې مېلمه کومه مېلمستیا کړې ده په کوم انداز باندې دې کړې ده الله جل جلاله د ملایکو په مجلس کې ستا په دې مېلمستیا باندې فخر کو فخر کو الله جل جلاله او جبرائیل را لېږلی دی او په دې ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. یا رسول الله څه ښایسته خلک الله پاک درکړي دي څه ناشنا غلامان دي دستا سره د دې چې په دې باندې تنګي په دې باندې چې کوم دې تکلیف ډېر زیات دی د هغې باوجود خپل تنګ دستی ته نه ګوري ایثار او قرباني پکې دا ده چې خپل ځان هم چې کوم دی د خپلو وروڼو دپاره قربانوي.
وی الله جل جلاله بیگا ټول شپه ستا د مېلمستیا ته چې کتلي الله خوشحاله داسې صحابه کرام چې د حضور نگاه ناس پہ لګېدلې دی د حضور علیہ السلام مبارک صحبت ورته ملو شوی دی نو بیا عزتمندو په عجیبه انداز باندې د حضور علیہ السلام مبارک د دین غلامۍ کړي دي او دې دین له چې کوم دی بیا غاړې ورکړي دي بیا د هغې مقام او مرتبې باندې بزمکه اسمانونو رش کو ملائکو به د هغې په مقام او مرتبه باندې رش کو چې کله به د زهد او تقوا میدان راغی او د حضور علیہ السلام مبارک صحابه به په مانځه باندې ودرېدل د شپې به الله ته ودرېدل داسې عابدان او زاهدان او تقوادار به چې هغې ته به عالم ګوته په خوله به حیران پاته کېده چې د شاه سوارۍ میدان به شو نو بیا به بهترین شاه سوارو بهترین شاه سوار به چې د ادب او د احترام میدان به شو نو بیا به د کفارو نمایندگان هم ګوته په خوله حیرانو او وی چې ما خو د قیصر او کسرا دربارونه کتلي نجاشي له تلم ما خو لوی لوی خلقو بادشاهانو ادبونه احترامونه کتلي دي مگر چې کم ادب او تعظیم د حضور صحابه د حضور کوي ما يعظم اصحاب محمد محمدا دغه رنګ ادب او تعظیم په دنیا کې د هیڅ چا څوک نه کوي لکه کم ادب تعظیم د حضور صحابه د حضور چې کوي عزتمندو داسې دي دا مونږ او تاسو ته په دغه دنیا کې د ژوند د تېرېدو سلیقه او طریقه ښودلې ده د حضور علیه السلام لعاب مبارک ځمکې ته یې نه دي پرېښودی ای په خپل وجود باندې راښکلي دي د حضور مبارک د اوداسه اوبه یې ځمکې ته نه دي پرېښودلی هغه لوند لاسونه یې په خپل ځان باندې راښکلي دي غیرت پکې دومره ډېرو حضرت سیدنا اسد اللہ و اسد رسول حضرت سیدنا امیر حمزہ بارک راضی دا مبارک بہترین چکم دے تیراندازم و بہترین بہادر سپاہی ایمان اعلانو روڑے خدا دا پالوانی مشہور ہوا دا تیراندازی مشہور ہوا او د ښکار ډېر زیات شوقي و په ځنګل کې منډې وهي په یو ښکار پسې اوسیده او چې کله کې اوسیده د خپل غشې راواړو دا د حضور علیه السلام معجزه وه چې دی چې کوم دی الله په اسلام کې داخله و هغه اوسی ورته واپس مخ راتاو که ورته وی حمزه ته ما پسې ګرځې او ما پسې غشي راولې اول ته ستا وراره چې کوم دی کفار وله اذیتونه ورکوي دا غشي د هغې باره کې به کوم دی په هغې باندې ولې نه ولې دی ډېر حیران شو چې اوسیده او خبرې کوي خپل اس ډایرک واپس کو او د مکې معظمې په طرف باندې د بیت الله شریف په طرف باندې را روان شو چې راغې مخامخ چې کوم دی یو وینځه ولاړه وه هغې ورته وی حمزه ته ځه ښکارونه کوه او راشه حضور علیه السلام مبارک ته نن ابوجهل څومره تکلیف رسولی دی د دې مبارکو په مرۍ مبارکه کې څادر اچولی دی او بیا ورته بدې ردې سپکې سپورې ویلي دي کنځلې کړي دي دا مبارک دومره زیات غصه شو چې راغې لږ ګوره ایمان نه دی راوړی او چې راغې ابوجهل مخامخ ناستو نور کله به چې راته سلامونه به یې وکړه ټولو سره نن په غصه کې را روان وم چې څوک هم مخې له ورتله هغې د ځان نه اخوا کو ابوجهل په خپل مجلس کې ناستو خپل هواریان پرې ګیر چاپېره ته وو راغې مخامخ ورته ودرېده او چې څنګه ورته را مخامخ شو ډارې کې ورته یو جمله ووې او هغه جمله داسې وه چې د مبارک له ایمان راوړې نه و خو غیرت یو داسې شی دی علامہ اقبال فرمائی غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا غیرت یو داسې شی دی چې دا فقیر تم چې کوم دی د عزت تاج ورپسې رہی او داسې تاج ورپسې رہی چې هغه تاج بیا څوک لرې کولی نه شي ګوره یو مسلمان غیرت وکړه په ناروی کې څوک عمر نوم یو شان یادوي څوک بل شان یادوي څوک عمر الیاس وایي څوک بهرحال چې هر څه نومې دی خو صرف یو مسلمان غیرت وکړو مخامخ قرآن سوځېده قرآن سوځېده د چې وکتل چې دا خو د الله قرآن سوځېدلی کېږي نو د پاک ټایم کې پولیس ګیر چاپېره ولاړو سیکیورټي ولاړه وه ملک هم پردی و د به پکې څه مزدوري نوکري به پکې کوله خو چې د یوې خبرې خیال یې مو نه ساته او زړه کې دا راغله چې دا خو د الله قرآن سېځلې کېږي زه څنګه په خپل سترګو باندې دی ته وګورم زما سترګو په وړاندې به قرآن سېځلې کېږي نو غیرت یو داسې شی دی چې رامنډه یې کړه پې او چې دا سړی په ځان باندې پوهېده یوه لته یې ورکړې ده بس هغې ته رسېدلی دی باقي بیا که خلکو راټینګ کړی دی
په هغه یو لته یا هغه خوږ شوی دی یا نه دی خوږ شوی، په هغه یو لته د هغه دپاره کافي وه یا ناکافي وه، خو د غیرت لته وه. یقین وکئ زمونږ او ستاسو د دې بې غیرته حکمرانانو، د دې بې حمیت او د دې بې دینو او د هغې خلکو چې د اقوام متحده او د مغرب په قدمونو کې ناستې دي او هغې ته یې جولۍ غوړولې دي، قسم په ذات د خدای د ده دا یوه لته د هغې د زرو کالو د زندګۍ نه بهتره ده، د زرو کالو د زندګۍ نه بهتره ده. عزتمندو غیرت داسې شی دی، زمونږ نیکه مبارک به فرمایل که زنکدن وي خو آزاد مړ مسلمان خوښ یم. وی دا د غلامۍ ژوند چې تېروي دوی خو پکې ټول عمر سرونه ورکړي دي، شرمېږي نه، دوی خو پکې ټول عمر سرونه ورکړي دي. عاشق صادق خدا سے وہ پاکستان چلا نو آزاد شوه نو پاک کا ټیم کې به څه فرمایل د آزادۍ ناوې په مهر کې سرونه غواړي، نوجوانانو به ګرځېده، نوجوانانو پسې به د غلامۍ ژوند مزه نه کوي، راځئ ازادي به غواړو، د غلامۍ د آزادۍ ناوې په مهر کې سرونه غواړي، میل په دین زلمي دې راشي دې ډولۍ دپاره. نور څوک پې رستو شی ځوانان متشرع جدا کړی، دوی به ور وړاندې شي د ظلم د ډولۍ دپاره. او جولۍ د ګلو په زلمو ویش کړه محمد امینه، ولاړ په شوق ستا د ګلونو د جولۍ دپاره. څه دي عزتمندو مبارک فرمایي چې زما خو د زنقدن دا دوه ساګانې چې وي چې سړی وایي دوه ساګانې ووالې او بس یې ورکړه. عاشق صادق دومره غیرتي وایي چې قسم دی که دا دوه ساګانې زه په غلامۍ کې والم، زما دام نه ده خوښه چې په هغې کې سړی بل څه کول هم نه شي، خو مرګ انتظار یي دوه درې سلګۍ ووایي مړ شي. زه د مرګ دغه مخکینې سلګۍ هم په غلامۍ کې تېرول نه غواړم. زه وایم که زما ته دومره مکمله وشي چې زما دا یو څو سلګۍ وي چې د هغې د پس ډایرکټ زما مرګي، نو یا الله همدغه سلګۍ زه د ازادۍ په ژوندون کې کول غواړم، په غلامۍ کې چرې نه کول غواړم. عزتمندو علامه اقبال شعر دی، شعر مې ذهن نه وترې مفهوم یې راته یاد دی، او دا غلام بنده چې دا د حضور د در غلامي کړې وي او بیا چې کوم دی څه چل شوي د اغیارو په غلامۍ کې وي او دله سا مرګ راشي او دې قبر ته ورښکاره شي، وي قبر د الله نه امان غواړي، قبر امان غواړي، او وایي چې امان ماله د دې سړي نه چې کوم په غلامۍ کې زما سینې له راغی، د ده دا وجود خو په ما باندې ډېر لوی بوج دی، د ده دا وجود خو په ما باندې ډېر لوی بوج دی. روزانه حضرت اسرافیل علیه السلام ته وایي چې اسرافیل بس کا شپېلی ووهه چې زما د سینې نه دا بوج لرې شي، دا بدبو زما سینې له راغلی دا چې دا زما د خېټه نه لرې شي، زما د سینې نه دا د غلامۍ چې د اغیارو غلامي کړې ده په هغې کې مړ دی، د اغیارو غلامي کړې ده. ته به د محمد عربي غلام وې، ته به د مدینې منورې د جانان غلام مال راغلی وې، نن به ما تا ته مرحبا او استقبال کړی وې، نن به زه په تا باندې خوشحاله وې، ما به فخر کولې چې زما په سینه کې د محمد عربي غلام پروت دی، نو ما به فخر کولې، ما به تا سره مینه کړې وې، ما به الله تعالی چې کوم دی دلته هغه مینه در کړې وې چې ته به خوشحاله شوې وې. الله دې موږ د غلامۍ نه وساتي، چې د حضور علیه السلام مبارک د در غلامانو د هغې ژوند ته وګوره چې مونږ د مغرب په غلامۍ کې ورلو، بیا زمونږ ژوند ته وګوره. نو ځکه عاشق صادق فرمایي که زنکدن وي خو آزاد مړ مسلمان خوښ یم، د ازادۍ په دلربا باندې قربان خوښ یم، چې ترې خوشبو ځي د خولو د محمد عربي، سر په تلي کې هسې ځوان پسې روان خوښ یم، او د سیاست بازي به وړم د شریعت په چوګان، که مې هزار ځله سر ځي په دې میدان خوښ یم، چې سیاست جدا کوي له شریعت ځینې، بیزار له هسې بېوقوف ظالم شیطان خوښ یم، او قسم پر رب محبوب زما د محمد عربي، زه محمد امین تل ځکه په قرآن خوښ یم. ځکه عزتمندو د حضور علیه السلام مبارک دغې زمري سید الشهدا امیر طیبه امیر حمزه رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک دا غیرت چے دے دا مبارک تے ایمان ور نصیب کر، غیرت یو کو دا کفر پا حالت کے، مگر دا مدینہ منورے پا جانان باندے یو کو دا اک غیرت پا برکت ورطا اللہ دا ایمان دولت ور نصیب کر. وہ یہ کہ دے بانے دا خبر اڑے دا ضروری دا اہم دا اک نوجوان غیرتوں کو یولت ہے والا، مگر پټوله دنیا کې د هغه نوجوان نوم هر چا یاد کو، نوم خور شو، تصویران خلکو په ډي پی لګولې دي او خلک یې سلامونه کوي، په لږ سکندونو کې مشهور شو، سکندونو کې پاکستان هم وپېژاند او ټولې دنیا وپېژاند. وجه څه ده؟ غیرت یې د مدینې منورې د جانان مبارک په دین باندې وکړو، په قرآن عظیم الشان باندې وکړو.
ځکه عزتمندو دا ډېر لوی شی دی. د مبارک غیرت وکړ او راغی او چې کله ور مخامخ شو نو څه ورته وایي اتشتمه وانا علی دیني، ته هغه هستی ته کنځلې کوې چې زه د هغه په دین باندې مې غلامي قبوله کړې ده، ته ورته بیا هم سره د دې په دین اعلان و پوهېږې دې باندې. هغه خپل غیرت پکې دومره راغی چې ښه ته به زما ورارته زما جانان مبارک ته به ته کنځلې کوې، ته به بدې ردې وې، زه به خاموش یم. چې کله دا خبره وکړه او بیا تاو شو کوم کمان چې ورسره و په هغې باندې چې ابوجهل ووه په دې سر باندې د هغه نه وینې را روان شو. او د هغې نه پس چونکې هلته خو د خپل قوم سردار و، چا خو ورته څه ویلي نه شو، بهادر و، واپس را روان شو. چې را روان شو زما کریم آقا مبارک په دار ارقم کې و او د ظلم و جبر چې یو داستان و چې شروع و حضور د خپلو غلامانو سره چې ټول مظلومانو ظلم و بربریتو په خلکو مکمل سوشل بایکاټ کړو. حضور په دار ارقم کې و، دلته به خوراک و دي سره به لین دین نه کوئ، دي سره به تجارت نه کوئ، دوی سره به خبرې نه کوئ، دوی سره به په لاره باندې سلام نه کوئ. په دغه حالت و د حضور علیه السلام مبارک حضرت سیدنا امیر حمزه راغی چې ور داخلېدو عمر فاروق صاحب زر چې کوم دی سوچ ځان تیار کړ چې دی خو جوړې دوه صحابه ونیولې و. عمر فاروق صاحب ورته ویل را پرېږدی که په ښه نیت باندې راغلي وي خو ټیک دا که نی زما دا تلوار به د ده حساب کتاب وکړي. حضور ورته ویل را پرېږدی زما د جانان مبارک نظر حقه لګېده چې د امیر حمزه د زړه دنیا بدله شوې ده. راغی د حضور مبارک په قدمونو کې کېناسته چې قربان شمه یا رسول الله دا د زړه سودا مې چې کوم دی ختمه کړه، دا د زړه سودا مې ختمه کړه، ما دغسې چل وکړ. کریم آقا مبارک ورته وی زه به د دې نه زیات زه په دې نه خوشحالېږم چې تا زما بدله واغسته، زه به خوشحاله په دې شم چې ته کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله ووایي. بیا عزتمندو هغه امیر حمزه چې د احد په میدان باندې د بدر په میدان باندې د بدر په میدان باندې دا مبارک د حضور د عزت او ناموس د دفاع دپاره ټولو نه اول ولاړ دی. او بیا د حضور د دین حقه دشمنان داسې تس نس کړي دي چې د بدر په ورځ باندې د شکست ذمہ دار کفارو حضرت امیر حمزه ګڼل. بیا حقه صحابه کرامو چې د حضور علیه السلام غلامي کړې ده نو بیا یو لحظه یو سکنډ په دې دین کې بیا د قربانو نه رستو شوي نه دي. لہذا دا دین اسلام نوم چې دی دا د جهد مسلسل دی. دا دین اسلام نوم چې دی دا د قربانۍ دی. دا دین اسلام نوم چې دی دا د مسلسل غلامۍ دی، د خپل محبوب علیه السلام د در د بل در نه. دا د اتباع نوم دی. او چې کله انسان وکړه دا نو هر سړی خو همدا وایي چې زه څه شمه، زه د بندګي وکړمه، زه د منځونه وکړمه، زه د روژې ونیسم، زه د اسلام سره مینه وکړم. چې الله جل جلاله څه شي یعنې زه د الله سره محبت وکړمه، د هغه محبوب سره د محبت وکړمه. خو رب لا یزال اعلان کوي چې خبردار زما سره د محبت دعوه کوونکي هم ډېر دي، کوشش کوونکي هم ډېر دي. شپه ورځې ما ته سجدې هم ډېر خلک کوي، ما ته جړاګان هم ډېر خلک کوي، ما چې کوم دی زما د دیدن تمناګان هم ډېر خلک کوي. خو یاد ساتئ ضمناً یو اعلان کوم، ان کنتم قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني. که چېرې تاسو زما سره د محبت تابعداري کوئ، زما سره د محبت دعوه کوئ، نو محبوب ورته وفرمایا چې الله محبت به تاسو ته الله حاصلېږي چې کله تاسو ما محمد رسول الله سره مینه وکئ، زما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعداري وکئ، زما د دین دپاره میدان کې ودرېږئ، زما د عزت او ناموس د حفاظت دپاره راشئ، زما طریقې خپلې کئ او په دې لار کې راشئ. نو بیا انعام ډېر لوی دی، انعام عزتمندو بیا ناشنا دی. بیا هغه رب چې بې پروا دی، بیا هغه رب چې بې نیازه دی، بیا هغه رب چې هغه حکم الحاکمین او صمد او بې پروا ذات دی. یحببکم الله د دې انعام دومره لوی دی چې بیا به تاسو د هغې رب محبوبان جوړ شئ. بیا به هغه رب وایي چې دا بندګان چې دي دا زما دي، دا زما محبوب دي، زه دې سره مینه کومه. خو چې کله تاسو په دې لار باندې راشئ، کله تاسو په دې لار باندې قدم کېدئ، د هغې نه پس به بیا رب لا یزال د تاسو سره مینه وکړي. نن عزتمندو خپل چاپېر چم احوالو ته وګورئ. مسلمانانو کې غیرت ایمانی تقریبا ناپید شو، ختم شو. 4 میاشتې کېدو والا دي، کشمیریان مظلومان مسلمانان په ظلم و جبر کې دننه پراته دي.
سهار مې چې کوم دی یو خبر کته اوس ظالمانو داسې کړي چې څلورو میاشتو نه کورونو کې هم بند کړي دي، څلورو میاشتو نه بوډاګان ماشومان ټول شهیدان شوي دي د لوږو د لاسه د یخنۍ د لاسه. نوې دا چلو که هلته دومره یخني شروع شوې ده چې په بعضې علاقو کې باقاعده برفباري کېږي، اوس یې نوې دا لوبه شروع کړه چې باقاعده کورونو ته ورځي، خلک ته بهر ته روباسي او کورونو کې ولا بمونه ږدي او کورونه ولا الوځي. اوکه خلک بیا د بې سر و سامانۍ حالت کې دقسې پراته دي یخنۍ ته. مګر زمونږ شته څوک داسې چې دومره د غیرت یو اواز اوچت کړي. ټماټر ګران شو، هر چا چغې والې، هر چا د حضور علیه السلام په غلامانو باندې څلور میاشتې سختي راله، هیڅ قسمه غوبل نشته. د خېټې غم هر چا سره دی چې داسې چلو شو داسې چلو شو. د خپل مسلمان ورور فکر څلور میاشتې وشوي او تاسو بیا د دې حکمرانانو نه تمې کوئ، د دې حکمرانانو نه چې کومو کې سره ایماني غیرت نشته، د هغې نه عاري دي، پروا یې نشته په دې حالاتو باندې. ټول جنگ د اقتدار شروع دی، د کرسۍ شروع دی، ټول جنگ چې کوم دی د یو بل لګیا دي خپې راکاږي، که دا حکومت دی او که دا اپوزیشن دی او که دا دا دي. په دې خپلو جګړو کې مسلمانان غریبانان مظلومان دقسې پراته دي، د هغې فریاد اورېدو ته څوک تیار نه دي. فلسطین باندې هغه ورځ اسرائیلو چې کوم دی 4.5 تنه وزني 4 بمونه داسې غورځولي دي چې تباهي کړې ده. څوک شته داسې چې اواز پورته کړي؟ په دې وجه باندې عزتمندو دین د دې نوم نه دی چې مونږ کلمه د لا اله الا الله ووایو. که مونږ هم ننم مونږ ووایو چې آو چې کومه لار مونږ ته د حضور صحابه ښودلې وه، د مدینې منورې جانان ښودلې وه، په هغې باندې مخکې لاړو، الله به په مونږ باندې کرم وکړي. خو د هغې دپاره به ضرورت دا وي چې مسلسل به انسان دې دپاره جدوجهد کوي. او دا درته ما تېره جمعه ویلي وو، که د دې جدوجهد ثمره مونږ ونه لیده، نتیجه زمونږ بچي خو به یې وویني که نه، زمونږ نسلونه به یې وویني. حضور علیہ السلام مبارک چې مکه معظمه فتح کوله، سره د دومره لوی الله جل جلاله کم طاقت ورکړی کم قوت ورکړی، خو ما تا ته سبق دا پرېښوده چې د یوې ورځې کار نه دی، د یو کال کار نه دی، د 2 کالو کار نه دی. حضور لاس کې خو الله هر څه اچولی، حضور مبارک له خو الله هر څه ورکړي، خو د هغې ژوند خو ټول زمونږ او ستاسو دپاره یو مکمل دستور العمل دی. گویا کہ پیغام ادارہ کړی دی چې دین چې دی دا د یو جهد مسلسل نوم دی. کله به دی کې د صلح حدیبیې په شان حالات هم راځي چې صحابه کرام خپل سرونه نیولي، یا رسول الله دا څنګه فیصله ده، یا رسول الله دا فیصله، مگر مکه فیصله کې الله کریم جل جلاله مسلمانانو له خیر ښودلی. تکلیفونه به هم راځي، مشقتونه به هم راځي، سختۍ به هم راځي، خو یاد ساتئ همیشه برې او الله چې کامیابي ورکړې د هغې خپل دین له ورکړې ده. بله خبره نشته. راځئ چې مونږ دا عزم وکړو، مونږ دا عزم وکړو چې که مونږ د محبوب د دین دپاره میدان کې ودرېدو، که مونږ د حضور د دین دپاره میدان عمل ته راووتو، الله به زمونږ په حالاتو باندې رحم وکړي، الله به زمونږ په حالاتو باندې چې کوم دی څه وکړي، خصوصي فضل و کرم به وکړي. مسلمانان د کشمیر به هم الله جل جلاله د دې ظلم نه ولا نجات ورکړي. بیا به څوک زمونږ د سترګو په وړاندې قرآن نه سیزي، بیا به ورته پته وي چې دا مسلمانان د خپل قرآن تپوس کولی شي. بیا به عافیه صدیقي 20 کاله قید کې لا نه تېروي، بیا به ورته پته وي چې مسلمانان د خپلو لوڼو تپوس کولی شي. بس د غیرت خبره ده چې انسان په غیرت ایمانی سره میدان ته راووته، الله کریم جل جلاله به ټوله اسانتیا راولي، هر طرف ته به الله خوشحالۍ راولي. رب لا یزال دی زمونږ او ستاسو د خپل محبوب علیه السلام سره په صحیح معنو کې مینه او محبت نصیب کړي، او الله کریم جل جلاله دې دلته راتللي څومره دوستان چې راغلي دي خیرونه او خوشحالۍ د دارینو نصیب وګرځوي. صلی الله